लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथरमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितरम् अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये पितरोदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ माधव पद्मनाभ सुमनत्पोलेस देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसंमग्न जन्तुसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यम् उदयवल्लुम्बं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये विदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடி என்னும் தென்குருகூர் என்றும் மறுவணிய வன்பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை இராமானுச முனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறார் வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் வயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியலும்
ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை எழுவோன் யாழினிசை வேதத்தையில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ప్రియ భగవద్ బంధువులారా, మనం తిరువాయుమలిలో మహాప్రవేశంలో మొదటి శ్రీయప్పతిలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు కొన్నిటిని మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎందుకు మనం ఈ భగవద్ విషయం అనే వ్యాఖ్యానం గల దీన్ని మనం చదవాలి, తెలుసుకోవాలి అని అంటే అసలు ఎన్ని దర్శనాలు ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఏ భావాలు చెప్పారు, తర్వాత భగవద్ రామానుజులు దాన్ని చిత్తు అచిత్తు ఈశ్వర స్వరూపంగా ఎలా సమన్వయించారు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం. దాంతో పాటు ఒక్క మాట అనుకున్నాం, జిజ్ఞాసు ప్రశ్నలు జిగేషు ప్రశ్నలు అని 2 రకాలు ఉంటాయి. తెలుసుకోవాలి అని అనేటువంటి దాంట్లో నిన్న మనం ఏమండి ఏదో ఆనందం పట్టక లోపల నుంచి వచ్చేసింది అన్నారు కదా. అప్పుడు అలాగ చక్కగా 4 పాదాలుగా యతిప్రాసాలతోటి అంత అనుప్రాసలతోటి అంత అందంగా ఇది ఎలా వచ్చిందండి అని అంటే, మీరు రామాయణాన్ని చూడలేదా? ఒక బ్రహ్మగారి అనుగ్రహం వల్లనే వాల్మీకి మహర్షి అంత అత్యద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని రచింప చేసినప్పుడు సాక్షాత్తు పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వారికి రావడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది అన్నారు కదా. ఇంక ఈ గ్రంథం ఎందులోకి చేరుతుందండి అంటే పురుషార్థాలను తెలియచేస్తుంది అని. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే లోపల ఆనందం ఇమడక వచ్చినటువంటిది అని అన్నారన్నమాట. దేని మూలంగా వారికి ఇంత ఆనందం కలిగిందండి అంటే పరమాత్మ యొక్క దివ్య సందర్శనం వల్ల వారికి ఈ ఆనందము కలిగింది అనేటువంటిది. ఇది ప్రమాణం అని మనం ఎందుకు తీసుకోవాలండి అని అంటే, వేదార్థాన్ని తెలిసినటువంటి శిష్టులందరూ కూడా దీన్ని ఉత్కృష్ట ప్రమాణంగా తీసుకున్నారు కాబట్టి, పెద్దలు గ్రహించినదే మనకి ప్రమాణము కాబట్టి దీన్ని మనం గ్రహించాలి అని. అయితే ఈ గ్రంథంలో ఎవరి గురించి చెప్పారండి? ప్రతిపాద్యుడు, చెప్పబడిన వాడు ఎవరు అంటే సర్వేశ్వరుడు గురించి చెప్పారు అని. అయితే ఇది ఎవరెవరు చదువుకోవచ్చండి, ఎవరికి అధికారం ఉందండి అని అంటే, ఈ సంసారం మీద రుచిని పోగొట్టుకొని పరమాత్మ మీద ప్రేమను పెంచుకున్న ప్రతి హృదయంలో కూడా ఈ భగవద్ విషయము అనేటువంటిది మననం చేసుకోబడేటువంటి విషయము అని చెప్పారు. దీన్ని ఎవరెవరు ఆనందించారండి విని అని అంటే, నిత్యులు, ముక్తులు, వారు వీరు ఎందుకండి, సాక్షాత్తు శ్రీరంగనాథుడే తాను వినాలి అని విన్నటువంటి పరమాత్మే వినాలి అని ఆనందించినటువంటి అద్భుతమైన గ్రంథము అని అన్నారనమాట. అయితే ఇది పురుషార్థాలన్నీ తెలియజేయబడినప్పటికీ కూడా పరమాత్మ యొక్క తత్వమే మనకి నిజమైన పురుషార్థము అని చెప్పేటువంటి అద్భుత గ్రంథము అని చెప్పారనమాట దీన్ని. ఇంకా తర్వాత కొంతమందికి వేరే వేరే డౌట్లు వచ్చాయండి. వాటిని జిగీషు ప్రశ్నలు అన్నారు. అంటే ఇవి పూర్తిగా భక్తితో నిండినవి మొదటి ప్రశ్నలు. అలా అవుతుందా అని అనుమానంతో అడిగేవి జిగీషు ప్రశ్నలు అనమాట. ఇందులో వీళ్ళు అన్నారు, ఈ గ్రంథము నిషిద్ధ భాషలో రచింపబడిందండి. నిషిద్ధ భాష అని అంటే ఇందులో గ్రంథాలు రచించడానికి వీలు లేదు అని చెప్పినటువంటి భాష. మరి అలాంటి భాషని ఎలా తీసుకోవచ్చు అని ఇవాళ మొదటి ప్రశ్న వేశారు. 70వ పేజీ అండి, పీడిఎఫ్లో 70వ పేజీలో ఈ మ్యాటర్ ఉంది. நிஷித்த பாஷையாகையாலும் இப்பிரபந்தங்களை வேதத்தில் அனதிகாரிகள் அபியசிக்க காண்கையாலும் கலிகாலத்திலே ஞானத்து படைவில்லாத சதுர்தவர்ணத்திலே பிறந்தார் ஒருவராலே நிர்மிதங்களாகையாலும் தேசாந்தரங்களில் இன்றைக்கே பிராதேசிகங்களாகையாலும் அவைதிகர் பரிகிரகிக்கையாலும் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி விருத்தமான காம புருஷார்த்தத்தை பலவிடங்களும் பேசுகையாலும்
ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளிலே புருஷார்த்தத்தையா சொல்லப்படுகிற ஐஸ்வர்ய கைவல்யங்களை காட்களை கொள்ளுகையாலும் இப்பிரபந்தங்கள் பிரமாணமாக மாட்டாதென்னு வைதிக கோஷையில் பழக்கவில்லாதார் சில வரிவு కేడర్ వందు ప్రత్యవస్థానం పన్నా. ఈ చిన్న పేరాలో మనకి ఒక 7 ప్రశ్నలు వేశారండి. అంటే ముందు చెప్పుకున్నాం మనం, ఏదైనా ప్రశ్నించే వాడిని పూర్వపక్షి అని అంటారు, దానికి చక్కటి సమాధానం చెప్పేవాడిని సిద్ధాంతి అని అంటారు. మన గ్రంథాలన్నీ కూడా వీరిద్దరి మధ్య సంభాషణాత్మకంగా సాగుతాయి అని. ఏకంగా ఒక 7 ప్రశ్నలు వేశారండి వాళ్ళు. ఒకటి, నిషిద్ధ భాషయ్యా వెయ్యాలు. ఇది నిషిద్ధ భాష అన్నారు. ఏమిటి దీని గురించిన కథ? ద్రవిడాన్ని నిషేధించాడు ఒక రాజు. ద్రవిడ భాషలో కవిత్వం చెప్పడానికి, భగవంతుడి మీద చెప్పడానికి వీలు లేదు అన్నాడు ఒక మత్స్య దేశానికి చెందినటువంటి ఒక రాజు. కైసుకుడు మొదలైనటువంటి కొంతమంది మహనీయులు దీన్ని తమిళంలో గానం చేస్తూ ఉంటే, సంస్కృతంలోనే రాయాలి తప్ప ద్రవిడంలో రాస్తే దీన్ని నిషేధిస్తున్నాము అని అజ్ఞానంతో ఆ భాషని నిషేధించాడు ఒక రాజు. సరే, అయిపోయింది. ఆ తర్వాత రాజు కాలం అయిపోయిన తర్వాత యమలోకానికి వెళ్ళాడు. యమలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ, నేను ఎందుకు యమలోకానికి వచ్చాను అంటే, నువ్వు దైవగానం చేసేటువంటి వారి భాషని నిషేధించావు కాబట్టి నువ్వు యమలోకంలోకి వచ్చావు. ఎందువల్లంటే భగవంతుణ్ణి గానం చేయడానికి భాషా నియమము లేదు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. ఇంకా భాగవతంలో పెడితే ఇంకా అందమైన మాట ఒకటి చెప్తారు, అసలు శబ్ద నియమం కూడా లేదు. తెలుగు భాగవతంలో కుయ్యాలించి సంరంభియై, కుయ్యాలించి కుయ్యమన్నట్ట. గజేంద్రుడు మసలి కాలు పట్టుకోగానే కుయ్యమన్నాడు. శబ్దం లేదు, ఏమీ లేదు. ఈ కుయ్యిని ఆయన అక్కడ ఆలించాడు. అంటే అక్షరాలు కూడా ఉండక్కర్లేదు, మనసులో భక్తి భావంతో ధ్యానము చేస్తే చాలు. దానికి భాషా నియమము లేదు అనేటువంటి దాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఒక అందమైనటువంటి హరికీర్తం వినైవాణ్య బ్రాహ్మణేన నరోత్తమ భాషాగానం నగాతవ్యం తస్మాత్ పాపం త్వయా కృతం. హరినామ సంకీర్తనని చేసేటప్పుడు భాషా నియమము అనేటువంటిది లేవు. నువ్వేమో ద్రవిడ భాషలో రచించారు, మీరు పాడుతున్నారు, వద్దు అని నీ దేశంలో నిషేధించావు కాబట్టి నీకు ఈ పనిష్మెంట్ అని యముడు చెప్పాడు. అంటే దీన్ని బట్టి మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే, నిషిద్ధ భాష యాగయ్యాలం, నిషిద్ధ భాష కదండి అని మీరు చెప్పిన ప్రశ్నకి ఇది నిషిద్ధ భాష కాదు, ఇది పెద్ద పెద్దలందరూ కీర్తించిన భాష. పైగా ఆళ్వార్లందరూ కూడా ద్రవిడ దేశంలో అవతరించి ఆ భాషలో రచించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలు అన్ని ద్రవిడంలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి భాష. ఏ భాషలోనైనా భగవంతుణ్ణి హాయిగా మనం కీర్తించవచ్చు. నీకు భాష పదాలు రాకపోతే కుయ్యో మొర్రో అని అన్నా కూడా భగవంతుడు వింటాడు అనేటువంటిది ఒక విశిష్టమైనటువంటి పదంగా ఈ 7 ప్రశ్నల్లో మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పారు. రెండవది, இப்பிரபந்தங்களை வேதத்தில் அனதிகாரிகள் அபியசிக்க காண்கையாலும் చదవకూడదు అన్న వాళ్ళు కూడా అందరూ ఈ గ్రంథాన్ని చదువుకోవచ్చు. దీని గొప్పతనం అంత గొప్పది. మిగిలిన వేదాలు, సంస్కృత భాషలో ఉన్న కొన్ని గ్రంథాలు చదవడానికి అందరికీ అర్హత లేదు అని ఒక కాలంలో చాలా పెద్ద నియమం ఉండేది. అలాంటి నియమాలు అక్కర్లేకుండా అందరూ చదువుకోవడానికి వీలైనటువంటిది ఈ ద్రవిడ భాషలో రచింపబడినటువంటిది. అందులో కలికాలంలో కలికాలத்திலே ஞானத்து கடைவில்லாத చతుర్థ వర్ణத்திலே பிறந்தார் ஒருவராலே నిర్మితంగళాగయ్యాலும். అంతేకాకుండా కలికాలంలో సేవాధర్మమే పాటించేటువంటి
ఒక జాతి ఉంది. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులలో ఒకప్పుడు శూద్రులు ఈ నలుగురు ఒకప్పుడు వాళ్ళ ధర్మాలే వాళ్ళు చేసుకునేవారు. ఇప్పుడు కలగా పులగం అందరం అన్ని ధర్మాలు పాటిస్తున్నాం. బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒకప్పుడు వాడు బ్రాహ్మణుడు ఎందుకయ్యాడు? బ్రహ్మజ్ఞానం అనతీతి బ్రాహ్మణ. వేదాన్ని ఎవరు చదివితే వాడు బ్రాహ్మణుడు. పుట్టుకతో బ్రాహ్మణత్వము కాదు. ఎప్పుడూ కూడా మన సిద్ధాంతం ఈ విషయాన్నే చెప్పింది. క్షత్రియ, ఎక్కడైతే అధర్మం పెరిగిపోతూ ఉంటుందో అక్కడ నాశనం చేసేవాడు క్షత్రియుడు. వాడు ఆ పనిలోనే ఉండేవాడు, ధర్మ స్థాపనలోనే ఉండేవాడు. వైశ్య, వ్యాపారాధికాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉండేవాడు వైశ్యుడు. శూద్ర, వ్యవసాయాది కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు శూద్రుడు. ఆ తర్వాత కాలంలో ఇది వీళ్ళే ఎందుకు చెయ్యాలి, నేను వేదం చదువుతానని చివరి వాడన్నాడు, నేను వ్యాపారం చేస్తానని రెండో వాడన్నాడు, నేను సేవ చేస్తాను అని మొదటి వాడన్నాడు. అందరూ అన్ని ధర్మాలని పంచుకున్న కాలం ఇప్పుడు మనం ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి కాలం. ఒక కాలంలో అందరికీ అన్ని చదివేటువంటి అవకాశం ఉండేది కాదు. అలాంటి సమయంలో కూడా అందరూ చదువుకోవడానికి వీలైనటువంటి దివ్య ప్రబంధము అవడం వలన అది ఒక కారణం. 3 కారణాలు అక్కడికి. దేశాంతరంగళిండ్రికే ప్రాదేశికగళాగయ్యాలం. ఏమండి, ఇది అన్ని దేశాల్లో తెలియదు కదండి. ఏదో తమిళ భాష కొంత ఏరియాకు మాత్రమే పరిమితం, అక్కడ వారికే తెలుస్తుంది. ఇది ఒకప్పుడు. ఇవాళ ఆ భాష ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా పరిపాలిస్తాం. ఏ దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ద్రవిడ భాషే ఎక్కువ ప్రచారంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే భాషకి దేశకాల నియమాలు లేవు కాబట్టి ఎవరైనా ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు. దేశాంతరంగళిండ్రికే ప్రాదేశికంగళాగయ్యాలం అవైదికర్ పరిగ్రహిక్కయ్యాలం. వేదం చదువుకున్న వాళ్లే కాదు, వేదం తెలియని వాళ్ళు కూడా దీనిని ఎంతో ఆదరంతో నేర్చుకుంటున్నారు. అంటే మనం అందరం దీన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. దీనికి ఒక వీళ్ళు నేర్చుకోవాలి వీళ్ళు నేర్చుకోకూడదు అనేటువంటి నియమమేమి లేదు. శృతి స్మృతి విరుద్ధమాన కామ పురుషార్థத்தை పల విడంగలం పేసుగయ్యాలం. మరి తిరువామలి అంతా నాయకీ భావాన్ని పొంది నమ్మాళ్ళవార్లు ఎప్పుడు వస్తావు అని అడిగారే, అది కామ పురుషార్థమా అండి అని అంటే, కామము అంటే మీరు అనుకునే స్త్రీ పురుష సంసర్గ కామము కాదు. కామము అంటే కోరిక. మోక్షమునందు కోరిక కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటిది. కాబట్టి స్మృతిகளிலே పురుషార్థతయా సల్లపడగిర ఐశ్వర్య కైవల్యంగళ్ కార్కడై కొళ్ళుగయ్యాలం. ఇంకా ఐశ్వర్యము అనేటువంటిది కైవల్యము అనేటువంటిది ఉంది. అది కేవలం డబ్బు, ధనాన్ని, భోగాలని అనుభవించడం కోసమేనా డబ్బు, లేకపోతే కైవల్యం కేవలం ఆత్మానందమేనా? కాదండి. వాటిని కూడా మన వైపు మార్చుకోవచ్చు. మనం డబ్బుని సంపాదించి ధర్మార్థ పురుషార్థాల గురించి గోపాలాచార్య స్వామి వారు ఒక అందమైన సమన్వయం చెప్తూ ఉండేవారండి ఎప్పుడు కూడా. వీటిని ఎలా ఆర్డర్ పెట్టారు అంటే ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టారు. ఇందులో ధర్మము, మోక్షము 1, 4 మంచివి, అర్థము, కామము చెడ్డవేని లోకంలో అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ స్వామివారు ఏం చెప్పేవారంటే, వాటికి బాగా చదివే పిల్లలు 2 ఉన్నప్పుడు చదవని వాళ్ళని 2 మధ్యలో పడేస్తే ఆ 1వ వాడు 2వ వాడిని, ఈ 4వ వాడు 3వ వాడిని దగ్గరికి తీసుకుని చక్కగా చదివిస్తారట. ఏమోనండి, వీళ్ళ అలవాట్లు చేసుకుని పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, అలా కూడా ఉంటాయి. అవి వేరు విషయాలు అనుకోండి. కానీ అలా కాదు. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలంటే ధర్మ, అర్థ, నువ్వు డబ్బు సంపాదించు కానీ ధర్మం కోసం ఉపయోగించు. ధర్మ, అర్థ అవి 2 ఫ్రెండ్స్ అయ్యాయి. కామ, కోరిక ఉండాలి కానీ మోక్షం యందు కోరిక కలిగి ఉండు. కామ, మోక్ష. కాబట్టి ధర్మ, అర్థ ఉపయోగించు, కామ, మోక్ష ఉపయోగిస్తే 4 పురుషార్థాలు ఉండి తీరాలి. ఏమంటే డబ్బెందుకు అంటే ఇవాళ ఏం పని జరుగుతుందండి డబ్బు లేకుండా లోకంలో?
జీవనయానం అసలు ఎలా గడుస్తుంది, ఒక ఆలయ నిర్మాణాదులు ఎలా నడుస్తాయి, ఒక వ్యవస్థ అంతా ఎలా నడపబడుతుంది, దేహ పోషణ అనేటువంటిది ఎలా సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి అన్ని పురుషార్థాలు ముఖ్యమైనటువంటివే అనేటువంటిది. సొల్ల పడిగర ఐశ్వర్య కైవల్యంగడై కార్కడై కొళ్ళుగయ్యాలం. ఈ ఐశ్వర్య కైవల్యాలని వీటిని కూడా మంచిగా మనం అన్వయింప చేసుకోవడం వలన ఈ ప్రబంధங்கள் ప్రమాణமாக மாட்டாதென்னோ వైదిక గోష్ఠియలే పழக்கம் இல்லாதார் சில வருவு கேடர் வந்து ప్రత్యవస్థానం పన్నా. దీన్ని ప్రామాణికాలు కావు అని కొంతమంది ఒక మాట అన్నారు. ఇక్కడ అరివు కేడర్ అని ఒక మాట అన్నారు. జ్ఞానహీనులు. అరివు అంటే జ్ఞానం, అరివు కేడర్ అంటే జ్ఞానహీనులు. ఈ మాట అన్నటువంటి వాళ్ళు జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు కాదండి, జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఎవరో ఇలాంటి మాటలు అన్నారు. మత్స్య పురాణత్తిలే ఒక్కొక్క సమాధానం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు నిషిద్ధ భాష అన్నదానికి. మత్స్య పురాణత్తిలే భాషాంతరంగానే పాడాలిన్నుళ్ళ కైసిగాదిగళై తన్నాటి నిన్నం భోగ విట్ట రాజావై కురిత్తు. కైసుకులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ద్రవిడంలో పాట పాడుతూ ఉంటే ఇది మత్స్య పురాణంలో కదా, మత్స్య పురాణంలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఆయన రాజు పిలిచి హరికీర్తం వినైవాన్య బ్రాహ్మణేన నరోత్తమ భాషాగానం నగాతవ్యం తస్మాత్ పాపం త్వయా కృతం ఎండ్ర. నువ్వు సంస్కృతంలో రాయాలి, దేవుడి మీద రాస్తే సంస్కృతంలోనే రాయాలి, తమిళంలో రాయకూడదు అని నిషేధించాట ఆ రాజు. యమ వచనత్తింపడియే భాషా నిషేధం. ఈయన యమలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను ఎందుకు ఈ లోకంకి తీసుకొచ్చారు అంటే భగవంతుణ్ణి కీర్తించడానికి భాషా నియమము లేదు, ఎవరికి ఎలా తోస్తే అలా పిలవచ్చు, శబ్దం రాకపోతే అక్షర రూపం రాకపోతే శబ్దమాత్రంగానైనా పెరుమాళ్ళని మనం పిలవచ్చు అని భగవద్ వ్యతిరేక్త విషయంగళిలే ఆగయ్యాలం. మీరన్న నియమము మిగిలిన ఏదైనా విషయాలకి భగవంతుడి కంటే వేరైన విషయాలకు పెట్టుకోండి, కానీ భగవంతుడికి భాషా నియమము లేదు. కాబట్టి నిషిద్ధ భాష అనేది లేనే లేదు. അങ്ങനന്റിയെ ഭാഷാമാത്രാദിത്യാന വിധി നിഷേധങ്ങളെ അംഗീകരിക്കൽ సంస్కృత భాషయ్యాన బాహ్య శాస్త్రాదిകൾ అభ్యసిక్క వెళ్ళుగయ్యాలం. ఏమంటే మీరు సంస్కృత భాషే గొప్పది అని కనుక అన్నారంటే సంస్కృత భాషలో అక్కర్లేని గ్రంథాలు చాలా ఉన్నాయి. అప్పట్లో అది వ్యవహార భాష, సంస్కృత భాష కాబట్టి ప్రతి గ్రంథం కూడా సంస్కృతంలోనే రాసేవారు. అవన్నీ దేవుడి గురించే లేవు, అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. అప్పుడు అవన్నీ మనం స్వీకరిస్తామా? భాషే ముఖ్యం అనుకుంటే అడ్డమైన సాహిత్యం మనం తీసుకోం కదండి. భగవంతుడికి సంబంధించినదే మనం తీసుకుంటాము అనేటువంటిది అనమాట. ఆళ్వార్ తమ్ముడయ్య కృపాతిశయత్తాలే వేదతిల్ అనధికారిగళాన. ఆళ్వార్లకు మనం అంటే ఎంత ప్రేమో చూడండి. మనకి వేదానికి అర్హత లేదు. అందులో ముఖ్యంగా స్త్రీ శూద్రాదిగళం నిజవాదపడి స్త్రీలు అసలు వేదం చదవకూడదు, కొన్ని వర్ణాల వారు అసలు చదవకూడదు, ఒక బ్రాహ్మణుడు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు వేదం చదవకూడదు అంటే వాళ్ళందరూ అయ్యో మేము చదువుకోలేకపోయామే అని బాధపడకుండా వేదార్థத்தை ద్రవిడ భాష అయ్యాలి అరుడు చేయగయ్యాలు. ఆ వేదాన్ని అంతటినీ కూడా తీసుకొచ్చి ద్రవిడ భాషలో ఒక ప్రవాహంలాగా తీసుకువచ్చి పోసేశారు, అమృత సాగరంలాగా తీసుకొచ్చి పోసేశారు. ఆ సారాన్ని అంతటినీ కూడా అనుగ్రహించారు ద్రవిడ భాషల్లో. అందువల్లే దీన్ని ద్రవిడ సాగరము అన్నారు. ఇది ఒక సముద్రం లాంటి భాషగా చాలా చక్కగా వచ్చింది అన్నారన్నమాట. అంతేకాదు ఎదిరిసీకు అనేక జన్మంగళి ఎంబరుమాన్ తానే తొడరందు విషయీకరిక్కడియాను భాగ్యతయుడయ్యరాయ్. ఇంకా నమ్మాళ్ళవార్ల గురించి తీసుకుంటే ఏమండి ఈయనకి అంత భక్తి అండి అంటే ఎంత భక్తి అంటే ఈయన ఏ వైపు వెడితే పరమాత్మ ఆ వైపు ఎదిరి సూజిల్ పుక్కు, ఇటొస్తే ఇటు అటొస్తే అటు, అలా పెడితే అలా అన్ని వైపుల నుంచి చుట్టుముట్టేసి ఆళ్వార్లను పట్టుకున్నట్టండి పరమాత్మ. అది మనకి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో పాసురాల్లో వస్తుంది అనమాట. అలాగే స్వామిని
నమ్మాళ్వార్లని భగవంతుడు ఆదరించాడు కాబట్టి ఈ కవి కంటే గొప్ప వేరొక్కరు లేరు అనేటువంటిది. నిరంతర భగవత్ కటాక్ష పాత్ర భూతరుమాయి. నమ్మాళ్వార్లంటే సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ పరమాత్మని ధ్యానిస్తే ఆహా పరమాత్మ ధ్యానించాడు అనేటువంటి, పరమాత్మని ధ్యానిస్తున్నాడు అనేటువంటి ప్రేమతోటి ఆయన నిరంతరము కూడా చక్కగా ఈయన రక్షించేటువంటి ప్రయత్నము చేశారు అనేటువంటి. తత్వహితంగళిల్ నిపుణరాయ్. ఆ చెప్పడం కూడా ఏదో గ్రంథం ఏదో 4 మాటలు చెప్పేయడం వెళ్ళడం కాదండి. ఏది తత్వమో, ఏది హితమో, ఏది పురుషార్థమో, ఈ 3 ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రంథానికి 3 ముఖ్య విషయాలు ఉంటాయి. తత్వ, హిత, పురుషార్థాలు. తత్వ అంటే దాని యొక్క నిజస్వరూపం ఏమిటి అనేటువంటిది. హిత అది చదవడం వల్ల మనకి కలిగే లాభం ఏమిటి, పురుషార్థము చివరికి మనం పొందేటువంటి లాభము ఏమిటి అని అవన్నీ కూడా ఇందులో చాలా స్పష్టంగా నిపుణరాయ్ ఎంత నైపుణ్యంగా అందించారో మనకి నమ్మాళ్వార్లు. అవత్తినుடைய ఉపదేశత్తులం ప్రవృత్తరాయ్. ఆయన చెప్పడమే కాదండి, దాన్ని లోకానికి అంతటికీ కూడా అందించే ప్రయత్నం చేశారు. విదుర శబరియాదిగళల్ విలక్షణాన ఆళ్వార్గళ్ పక్కలిలే. విదుర శబరియాదిగళల్ అని ఇద్దరిని ఇచ్చారండి. అంటే చతుర్థ వర్ణంలో పుట్టారు, శూద్ర కులంలో పుట్టారు, వారిని మీరు ఆదరిస్తారండి అనేటువంటి దానికి స్పష్టమైన సమాధానం అన్నమాట ఇది. మనకి శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతంలో వర్ణము జాతి అనేటువంటి ప్రశ్న లేనే లేదు లేదు లేదు. దానికి ఆళ్వార్ల యొక్క చరిత్రలే మూల ఆధారము. అందులో విదురుడు శూద్రశ్రీకి పుట్టినటువంటి వాడు, యముడి యొక్క అవతారం అని భారత కథని తీసుకుంటాము. తర్వాత శబరి అంటే ఆవిడ అడవిలో ఉండేటువంటి శ్రీరామచంద్ర స్వామికి ఫలాన్ని సమర్పించినటువంటి ఒక బోయ జాతి స్త్రీ కదండి ఆవిడ అని. అంటే వాళ్ళు ఎవరు అనేటువంటి ప్రశ్న ఈ సిద్ధాంతంలో లేనే లేదు. వాళ్లే లేకపోతే మనకి రామాయణమే లేదు అంటారండి. రామాయణ వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన మాట వస్తుంది. రామాయణాన్ని రాసిన ఆయన వాల్మీకి బోయేవాడు. అందులోంచి వచ్చి చేసి కొట్టి చక్కగా చేసి ఏదో మొత్తం కాకదా అంటారు. రామచంద్ర స్వామి స్వయంగా వెళ్ళి శబరిని సేవించి ఆవిడ వల్ల ఆచార్య వైభవాన్ని తెలుసుకున్నాడు రామాయణంలో. అదొక పెద్ద టాపిక్. రాముడు శబరి వల్ల ఆచార్య వైభవాన్ని అంతటినే తెలుసుకున్నాడు అని. అందుకే కవిరత్న గుదిమళ్ళ రామానుజాచార్య స్వామి వారు శబరి అంది అని చెప్పి సరదాగా ఒక అందమైన పద్యాన్ని పలికిస్తారండి. శబరి అందిట రాముణ్ణి కూర్చోబెట్టిందిట. మర్యాద పురుషోత్తమ కూర్చోవయ్యా అందుట. కూర్చోబెట్టి అందుట, నీకును మాకు మా కథకు నీ కథకున్న వనాది నుండి ఈ లోకులెరుంగరాని అతి లోక మహత్తర బంధమేదో వాల్మీకి ఒకండత నెరుగు మేము కదా భవదన్వయ ప్రతిష్టైక నిదాన భూతులము స్వామి ఒకంతగా పారచూడుమా. ఏమిటయ్యా రామచంద్ర చెప్తావు? నీకు మాకు అనాది నుండి ఈ లోకానికి తెలియని సంబంధం ఏదో ఒకటి ఉందయ్యా. ఎవరి అమ్మా, ఎందుకు చెప్తున్నావమ్మా అలాగా? వాల్మీకిని తీసుకో. మరి వాల్మీకి బోయేవాడే కదా. ఆ బోయేవాడు మహాకవి. నీ చరిత్ర రాయకపోతే లోకంలో రామాయణం ఎక్కడ ఉండేదయ్యా? వాల్మీకి ఒకండత నెరుగు. సగర్వంగా ఒక మాట చెప్పంట, మేము కదా భవదన్వయ ప్రతిష్టైక నిదాన భూతులము స్వామి. మేము ఉండబట్టి కదా రాముడి యొక్క చరిత్ర అనేది లోకంలో ఇవాళ ఇంతగా ప్రచారం పొందింది. ఎంత ఆనందంగా చెప్పిందో. అందుకనే ఎత్ర భాగవత స్థితాః సుదూరమపి గంతవ్యం అంటుంది రామాయణం. శబరి వంటి భాగవతోత్తములు ఉన్న చోటికి ఎంత దూరంగా ఉన్నా సరే మనమే వెళ్ళి సేవించుకోవాలంటాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సందేశం ఇది. భాగవతోత్తములు ఉన్న చోటికి మనం వెళ్ళి సేవించుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని రామచంద్ర స్వామి చేసి చూపించాడు. అలాంటి శబరి కంటే విదురుడి కంటే విలక్షణరాన ఆళ్వార్ పక్కలిలే. ఆళ్వార్ల విషయంలో ఈ ప్రబంధంగళ్ పిరక్కయ్యాலும்
వారి నుంచి ఈ ప్రబంధము అవతరించింది. వాల్మీకి మహర్షి వల్ల రామాయణం ఎలా అవతరించిందో నమ్మాళ్వార్ల వల్ల తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధము అంత చక్కగా అవతరించింది. భాషை నడయాడు శిష్ట ప్రచురమానం దేశంగళ్ ఎంగుం ఉండాయి. ఏమండి, ఈ తమిళ భాష ప్రచారం పొందినటువంటి దేశాలు ఎక్కడా ఉన్నాయి? మీరు ఇవాళ ఈ గ్లోబలైజేషన్ లో ఏ దేశం వెళ్ళండి, అక్కడ తమిళియన్స్ లేకపోతే చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సంఘాలు ఆ భాషని ప్రచారం చేయడంలో నిజంగా ఒక మాట చెప్పుకోవడం తప్పు లేదు అనిపిస్తుంది. తమిళియన్స్ ఉన్నటువంటి భాషాభిమానం తెలుగు వాళ్ళకి లేదండి. అది అందరూ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇద్దరు తమిళియన్స్ కనపడితే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ అయినా ఇంకా గొప్ప వాళ్ళైనా హాయిగా తమిళంలో మాట్లాడుకుంటారు. ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు కనపడితే వచ్చేరాని బట్లర్ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడుకుంటారు. పోనీ ఇందులో పెద్ద నిష్ణాతులు అనడానికి ఏమీ లేదు. భాషాభిమానం అనేటువంటిది ఇవాళ తమిళ భాష ప్రపంచం అంతా వ్యాపించింది. చూడండి, శిష్ట ప్రచురమాన దేశంగళ్ ఎంగుం ఉండాయి. ఎంత ప్రచారం పొందిందంటే ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందిన భాష అవడం వల్ల. భాషాంతరంగళిలే పిరంది విలక్షణరాయుళ్ళారు. మిగిలినటువంటి భాషలు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఇవత్తిన్ వైలక్షణ్యத்தை கேட்டு తమిళ భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని విని ఇవత్తై అభ్యసిక్కైక్కు ఈడాన ఈ భాషை నడయ్యాడం దేశத்திலே పిరక్క పెద్దిలోమే ఎన్నిరుక్కయ్యాలు. అందంగా రాశారండి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం. అయ్యో, నాకు తమిళ భాష రాబోకపట్టి కదా ఇలా కష్టపడుతున్నాను అని ఇవాళ అందరూ బాధపడుతున్నారు. ఇది ఎంత నిజం? మన అందరం కదా, మనకే గనక తమిళ భాష బాగా వచ్చి ఉంటే టక 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 నడుచుకు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కదా. అయ్యో, ఈ భాష నాకు రాకపోయిందే అని జాతిలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధపడేలాంటి అధ్యక్షుడు లోకసారంగముని అని ఆయన అంటారనమాట. ఒక ఇందులో నాకు బాగా ప్రవేశం ఉంటే ఎంత బాగుండేదో, ఇంకా ఎన్ని గ్రంథాలు చదివేవాడినో అని. ఆ పెద్దల గురించి అక్కర్లేదు, మనందరి గురించి మనం తీసుకున్నాం. మనకే గనక తమిళం వచ్చి ఉంటేనా ఆహా, తిరువాయిమలి అంతటినే అత్యద్భుతంగా చదివేసుకునే వాళ్ళం అని లోకంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకునేలాగా ఈడాన ఈ భాషை నడయ్యాడు దేశத்திலே பிறக்க பெத்திலுமே என் இருக்கையாலும் இவத்தின் நன்மையை கண்டு வேதார்த்த ஞானத்துக்கு அழைவில்லாத అవైదికరం కూడా పరిగ్రహిక్కై శ్లాఘ్య హేతువాగయ్యాలు. దీనికి ఈ భాష వచ్చిన వాళ్ళు ఈ భాష రాని వాళ్ళు అని లేరండి. అందరికీ తిరువాయిమలి అంటే ఇష్టమే. ఎందువల్ల అంటే అందులో ఉండేటువంటి గాన మాధుర్యము అంత గొప్పది. అది వేదనమెన్నం ఉపాసనమెన్నం. ఇంకో ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఇవన్నీ సమాధానాల పేరాలన్నమాట. ఏమండి, కామ పురుషార్థాన్ని నువ్వు ఎప్పుడొస్తావు, నువ్వు కనపడలేదే, నువ్వు లేతే బతకలేను, ఏంటండి అలా చెప్పారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. అయ్యో, మీరు కామము అంటే స్త్రీ పురుష సంబంధం అనుకుంటున్నారా? కామము అంటే కోరిక. వేదనమెన్నం, అది వేదన, జీవాత్మ పరమాత్మని విడిచి ఉండలేని ఆవేదన. ఉపాసనమెన్నం, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను అని చేసేటువంటి తపస్సు. ఉపనిషత్తుక్களில் சொல்லுகிற భక్తియే యువத்தில் కామమా చొల్లు వేయాలు. దానిని కామంగా చెప్పారు తప్ప ఇక్కడ నిజమైనటువంటి కామము కాదు. ఐశ్వర్య కైవల్యంಗಳೇ దూషిత్తదు. ఏమండి, ఐశ్వర్యం కైవల్యం లేకపోతే అసలు జీవితం ఎలాగండి? అది పనికిరాందన్నారే మీరు మీ గ్రంథాల్లో. ఎందుకన్నామో తెలుసా? ఐశ్వర్య కైవల్యంಗಳೇ దూషిత్తదు అల్ప స్థిరత్వాది దోషత్తాలే. అవి శాశ్వతాలు కాదు కాబట్టి దోషాలు. అవి ఇవాళ కోటీశ్వరుడైన వాడు టక్కుమని రేపు బిజినెస్ పోతుంది, పైస లేనివాడు అయిపోతాడు. ఇవాళ పైస లేనివాడు అదృష్టం వరిస్తుంది, కోటీశ్వరుడు అయిపోతాడు. దానికి స్థిరత్వము అనేటువంటిది ఉండదు సంపదకి. కాబట్టి ఆ విషయం చెప్పాం గాని అది అక్కర్లేదు అని మేము చెప్పలేదు. ప్రతిపాద్యనాన ఇంకెందులో చెప్పే స్వామి, ఎమ్మెరుమానుడయ్య మాహాత్మ్యత్తాలు. సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదండి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, శ్రీయపతి, అవాప్త సమస్త కాముడు, సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడు, సర్వేశ్వరుడు. ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నటువంటి స్వామిని ఇందులో మనం ప్రతిపాదించాము.
ఎంబెరుమానై సుస్పష్టమాగ ప్రతిపాదికయ్యాలం. ఇంకా ఎంబెరుమాన్ ఆయన యొక్క నారాయణ పరత్వము అనేటువంటిది సుస్పష్టంగా ఏమీ అనుమానం లేకుండా నారాయణుడే జగన్నిర్మాత అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఈ గ్రంథం చెప్పడం వల్ల భక్తి ఉత్పాదకమాగయ్యాలం. ఇది చదవడం వల్ల మనకి భక్తి కలుగుతుంది. ఇంత గొప్ప సంప్రదాయమా ఇది అని మనలో ఆయన ఎడల భక్తి అంటే ప్రేమ కలుగుతుంది. ఉత్పన్నయ్యాన భక్తికు వర్ధకంగళాగయ్యాలం. ఏదో కాసేపు కలిగి అది పోదండి, అది ఉత్పన్నమైంది కాబట్టి అది ప్రవర్ధకం కావాలి. అది కలిగినటువంటి భక్తి రోజు రోజుకి దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతుంది. శ్రవణాదిகளில் அப்போதே நிர்திசய ప్రీతి జనకంగళాగయ్యాలం. కొన్ని ఉంటాయి శ్రవణాదిகள் వింటాము. భగవంతుడు ఎందుకు రెండు చెవులు ఇచ్చాడు అంటే ఈ చెవిలో విని ఈ చెవిలో మర్చిపోవడానికి అనిపిస్తుంది లోకంలో ఉన్నదంతా. కానీ ఇది అలాంటిది కాదండి. మరి ఒక్కసారి విన్నాము అంటే అప్పోదే నిరతిశయ ప్రీతి జనకంగళాగయ్యాలం. ఈ చెవిలో విన్నదిట ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటాడు, రెండో చెవికి పోదుట, అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుందిట. ఈ చెవిలోంచి ఇలా మనస్సులోకి వెళ్ళిపోతుందిట, మనకి భక్తిని కలగజేస్తుందిట. ఇవత్తిల్ చొల్లుగిற అర్థங்களுக்கு వేదత్తిల్ పల విడంగళిலும் సాక్షియాగ చొల్లుగయ్యాలం. ఇక్కడ చెప్పేటువంటి ధర్మాలన్నీ వేదంలో చాలా చాలా చోట్ల ప్రమాణంగా ఉండేటువంటి సూక్తాలకి అనువాదాలు అవడం వలన, వేద సూక్తాలు అవడం వలన బ్రహ్మ కారణవాదత్తాలం. పరబ్రహ్మ సృష్టికి కారకుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అని స్థాపించడం వలన బ్రహ్మజ్ఞానాన్ మోక్షత్తై చొల్లుగయ్యాలం. 18వ పాయింట్ అండి. ఏకంగా బ్రహ్మజ్ఞానము వలనే మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పడము వలన పురుషార్థ విషయమాన ప్రబంధంగళెల్లావత్తిలం. అలా చెప్పేటువంటి ప్రబంధాలన్నిటిలోనూ ఈ ప్రబంధం దృఢతర ప్రమాణంగళాగా, చాలా దృఢతరము అంటే బలిష్టంగా ప్రమాణం. ఫస్ట్ ఏది ప్రమాణం అంటే நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி. உபபாதித்து வைதிக கோஷ்டியில் అభియుక్తరానవర్గల్ పరిహరిస్తారుగల్. మీ 18 ప్రశ్నలకి 18 సమాధానాలు పెద్దలు ఇలాగ చెప్పారు. ఎంత టక టక చిన్న పేరా అండి, కానీ సిద్ధాంత స్థాపన అంతా ఈ పేరాలో అయిపోయింది. ఏమంటారు? నిషిద్ధ భాష అంటారా? భగవంతుడిని కీర్తించడానికి నిషిద్ధం అనేది లేదు. ఏమంటారు? కొంతమందే చదవచ్చు, కొంతమంది చదవకూడదు అంటారా? వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని చాలా చక్కగా చదివారు. ఇందులో ఉన్నటువంటివి ఎక్కడండి ప్రమాణం అంటారా? వైదిక శ్రీ సూక్తులే ఇందులో పాసురాలుగా మనకి అవతరించాయి. ఇలాగా ఒక 18 కారణాలను చెప్పి దీనివల్ల తిరువాయిమొழிని మీరు శిరసా వహించాలి. చాలా అద్భుతమైన పేరాన్ని తిరువాయిమొഴി ప్రాశస్త్యాన్ని. ఎందుకండి ఈ శ్రీయప్పతులు చెప్పడం, డైరెక్ట్ గా ఆయన రచించిన గ్రంథంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అంటే, ఆయన రచించిన గ్రంథంలో ఎన్ని విశేష విషయాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇన్ని విశేష విషయాలు ఉన్నాయి. ఇవి సామాన్య మానవుడికి ఉపయోగించేటువంటివి. మనం ఉన్నామనుకోండి, అయ్యో మనకి సంస్కృత భాష రాదే, అన్ని చదవలేకపోతున్నామే, పెరమాళ్ళు గ్రహిస్తారో గ్రహించరో, తుడిచిపెట్టండి ఆ సంశయాన్ని. మీ మనసారా ధ్యానించి ఏ పిలుపుతో పిలిచినా స్వామి పలుకుతాడు. సమాజానికి ఎంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారో ఈ 18 పాయింట్స్ లో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటివి 18 పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. భగవత్ ప్రసాదత్తాలే అవనై అనుభవిత్, భగవత్ ప్రసాదం వల్ల వాటిని అనుభవించి పరిపూర్ణరాయిరుక్కర ఇవరకు எம்பெருமானை பிரிகையும் பிரிவாலே నవ్వుపట్టుకు పిడియం కూడనపడి ఎంగనే ఎన్నెల్. మనకి ఇంకా డౌట్స్ అయిపోలేదన్నమాట. ఏమండి, భగవంతుడి దయ వల్ల ఆయన అంత పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన వారు కదా. అయ్యో ఆళ్వారే నీకు దూరం అయిపోయానే అని ఒకసారి బాధపడతారు పాసురంలో. ఆహా ఆళ్వారే నాకు కనిపించారా, దర్శనం ఇచ్చారా అని పరవశించిపోతారు ఒక పాసురంలో.
ఈ సంయోగ వియోగాలు ఏమిటండి ఆయనకి ఇలా రాశారు ఏమిటండి అన్నదానికి సమాధానం చెప్తున్నారనమాట. ఓరో గుణத்தை அனுபவித்தால் அனுபூத குணங்கள் உண்டான பிரியத்துவ பிரகர்ஷம் க்ஷுத்ர விஷயங்களில் வைராக்கியத்தை பிறப்பித்து గుణాంతరంగళే స్పృహయ్యై పిరక్కుం. ఆ భగవంతుడి గుణాలు అనుభవిస్తున్నారండి. ఒక సౌలభ్య గుణం తీసుకుందాము. ఏదో యశోదమ్మ చేత రోటికి కట్టబడ్డాడు, సౌలభ్య గుణము అని తీసుకుందాము. అది అలా తలుచుకునేటప్పటికే నమ్మాళ్ళవార్లకి ఎత్తిరం ఎత్తిరం ఉరలినోడు ఇణైందిణైందేంగి అలా ఎలాగ ఎలాగ ఎంత అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడివి, ఎంత మాయకుడిలా వెక్కిళ్ళు పెట్టి ఏడ్చావయ్యా అనే గుణం గుర్తుకొచ్చేటప్పటికి అలాగా 6 మాసాలు మూర్ఛపందం. అంటే తద్గుణ భరితమైన హృదయం, అందులోకి హృదయం నిండిపోతుందన్నమాట. ఇంకా ఆ భావంలోంచి బయటకి రావడానికి చాలా టైము పడుతుంది అని. ఎలాగా పరమాత్మనియో రక్త విరక్తో అపరమాత్మని ఎన్నం. పరమాత్మని ఎందు గనక ప్రేమ కలిగి అవిరక్త అపరం విరక్త అపరమాత్మని పరమాత్మ కాని దాని యందు వైరాగ్యాన్ని చూపించడం గనక నేర్చుకుంటే అలాగా మార్పాన్ మనం చుழிప్పమంగయ తోల్గై విట్టు ఎన్నం సొల్లిగిరపడియే. అంతవరకు స్త్రీలతో గడిపినటువంటి ఆనందమే లోకం అనుకునే వాళ్ళకు కూడా అది వదిలిపెట్టి భగవత్ పాదార విందాలు పట్టుకోవడమే చాలా గొప్ప అని అనిపిస్తుంది. పెన్నయ్య గణంగల్ క్రమప్రాప్తి పక్కాదు. ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ గుణాలే అనుభవించడంలోనే ఎంత అనుభవించినా క్రమప్రాప్తి పత్తాదు, చాలు అనిపించదండి. భగవద్గుణానుభవం ఇంకా చాలు అనుభవించదు అని అనిపించదు. అంటే మనస్సు అంత పారవస్యాన్ని పొందుతుంది. యాదరు పోదాసేమిక్కదు. ఆ మనోరథం ఎంత ఎక్కువైపోతుందంటే అప్పోదాసై పట్ట పొరుల్ కిడయ్యామయ్యాலும் అనుకున్నది పొందలేకపోయారు అనుకోండి. ఎక్కడో లౌకిక ఉదాహరణలు మనం తీసుకుందాం, అప్పుడు అలౌకికానికి వెళ్ళొచ్చు. లౌకిక ఉదాహరణ, మీ పిల్లలు ఉంటారు, ఓ ఏదో వెహికల్ కొనిమ్మంటారు అనుకోండి, అది ఇచ్చేదాకా వాళ్ళు పడే ఆరాటం ఎలా ఉంటుంది చూడండి. అది మీకు అనుభవంలో ఉండి ఉంటుంది. ఇంకా కొనలేదా, ఎప్పుడు కొంటారు, ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఏం చేస్తారు, అదే ధ్యానం దాని మీద వెళ్ళిపోతున్నట్టు, అది ఆగినట్టు, అది వచ్చినట్లు, ఇంకా అదే ప్రపంచంగా అయిపోయి ఆ వెహికల్ కొని ఇచ్చాకే వాడి కోరిక తీరుతుంది. మనస్సు అంత లగ్నమైపోతుంది లౌకికమైన విషయాల్లో. అలాగే మనకి మిగిలిన లౌకికమైనటువంటి భోగాలు ఒకటి కావాలి అనిపిస్తుంది, ఏది చేస్తున్నా దాని మీదే దృష్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ గుణం ఆళ్వార్లకి పరమాత్మ వైపు వెళ్ళిపోయింది. అలా వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఏమైంది, ఆయన లభించకపోతే భగవద్ అనుభవం నాకు దూరం అయిపోయిందే అని భగవద్ విషయాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ ఆనందం పొందలేకపోయానే అని బెంగ ఆయనలో బయలుదేరింది. అనుభవ విరోధియాన ప్రకృతి సంబంధ స్మరణాదిగళాలు మాగా. ఆహా, ఈ ప్రకృతిలో ఉండడం వల్ల కదా నేను పరమాత్మని ధ్యానించలేకపోతున్నాను అనుభవించింది. భగవద్ విషయத்தில் అనుభవిத்த అంశத்தை యమయందు ఎన్నాళ్ళు యానున్నాయి ఇనవందు కూడువన్. ఇంకా ఎంత ఆశ పడిపోతారంటే అండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఆ పాసురాలు చదువుకుంటుంటే మనం అందులోకి వెడుతుంటే తెలుస్తుంది. ఆర్తి 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 అంటారండి. ఎలాగా, ఎన్నాళ్ళు యానున్నాయి ఇనవందు కూడువన్, ఎప్పటికి నేను వచ్చి నిన్ను చేరతాను. పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, విదేశాల్లో ఉన్నారనుకోండి, ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు వస్తారు. ఈ లౌకిక సంబంధంతోటే మన ప్రాణాలు గిల 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 గిలలాడిపోతున్నాయే. అలాంటి సంబంధం భగవంతుని యందు గనక ఉంటే ఆ భక్తుడు ఎలా ఉంటాడు అనేది నమ్మాళ్ళవార్ల విషయంలో మనకి తెలుస్తుంది. పలని కాటి పడుప్పాయో, అయ్యో స్వామి నన్ను ఈ సంసారంలో పడేసి ఎన్ని విషయాలు చూపిస్తున్నావో, నన్ను డైవర్ట్ చేస్తున్నావు. ఏదో నేను అడుగుతుంటే ఇది ఇవ్వనా అది ఇవ్వనా అది ఇవ్వనా అని మిగిలినవన్నీ చూపిస్తున్నావే నువ్వు. ఎందుకు తండ్రి నన్ను ఇలా మభ్య పెడుతున్నావు, నన్ను ఇలా నశింప చేస్తున్నావు. పోరవైతాయి పురమే, ఇంకా విషయాంతరాలలో నన్ను పడవేసేసావు.
అక్కర్లేని విషయాల్లో నన్ను పడేశావు. పూవి కొళ్ళం కాలం ఇన్నంకురుగాదో. చాలా పెద్ద పెద్దలందరూ నిత్యానుసంధానం చేసుకునే పాసుర ఖండం అండి ఇది. ఏమిటంటే, కూవి కొళ్ళం కాలం, నన్ను పిలిపించుకునే కాలము ఇన్నంకురు కాదో, ఇంకా రాలేదా తండ్రి? ఎంతకాలం ఈ సంసారంలో ఇలా పడేసి ఉంటాం. పెద్ద పెద్దలందరూ ఇది పారాయణ చేయడం స్వయంగా విన్నామండి మనం. అంతే, పెద్ద పెద్దలందరూ కూడా చివరి రోజుల్లో తండ్రి ఎప్పుడు పిలిపించుకుంటావు, ఎప్పుడు పిలిపించుకుంటావు, ఎప్పుడు పిలిపించుకుంటావు అని భగవంతుణ్ణి అడగడము అన్నమాట. ఇది మొర పెట్టుకుంటారు. అడిగేను అడైందేన్ మొత్తం మొన్నమే, నేను ముందుగానే భగవంతుణ్ణి పొందేశాను. పరుగి కళిత్తేనే ఆహా ఆనందాన్ని పొందాను. ఉండు కళిత్తే కుంపరంకురే, నిత్యానుభవం పొంది నాకు వేరొక దేశ విశేషానికి పోయి అనుభవించక్కర్లేదు. ఇక్కడే అన్ని ఆనందాలు లభించాయి. తొండీరెల్లేరు వారీరు తొలుదు తొలుదు నిన్నార్థం. రండి రండి రండి, నేనంత ఆనందం పొందాను, మీరందరూ కూడా అంత ఆనందం పొందుదురు అని అందరినీ పిలవడము అనేటువంటిది. మాసెదిరుదు పెత్తునం ఉడయ్య வாழ்வாய்க்கின்றவா ఎన్నం తాముం తమ్ముడయ్య సంబంధిగడుమాయి కూడా కళిపార్. ఇలాగా అందరూ కూడా ఏడేడు కింద జన్మలు 7, పై జన్మలు 7 అని 7 జన్మలలోనూ పెరుమాళ్ల సంబంధమే కోరుకున్నటువంటి భగవద్భక్తిని నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి ఈ గ్రంథంలో పరిచయము చేశారు. అంటే దీనికి భగవద్ విషయము అని పేరు రావడంలోనే వ్యాఖ్యానానికి ఇది మూల కారణం అండి. ఏమండి, అన్ని గ్రంథాలు భగవంతుడి గురించి, రామాయణం భగవత్ విషయం కాదండి, భగవంతుడి గురించి చెప్పలేదండి. రామాయణాన్ని ఎందుకు భగవద్ విషయం అనకూడదు అంటే, రామాయణంలో కొన్ని వేల కథలు ఉన్నాయండి. ఇతర కథలన్నీ కొన్ని వేల కథలు ఉన్నాయి. చివరికి గంగానది ఎలా పుట్టింది, ఎలా చేసింది, విశ్వామిత్రుడి చరిత్ర ఏమిటి, ఏవో కొన్ని వేల కథలు. బాలకాండలోనే ఎన్ని కథలు వస్తాయో. ఇక్కడ తిరువాయిమలిలో భగవంతుడు నమ్మాళ్ళవార్లు తప్ప, భగవంతుడి విషయం తప్ప రెండవది. పోలిక చెప్తారు, అర్జునుడు లాగాను ప్రహ్లాదుడిలాగాను వాళ్ళని కూడా భగవద్ విషయ సంబంధంగానే తీసుకువస్తారు తప్ప వాళ్ళ చరిత్ర చెప్పడం కోసం చెప్పరు అన్నమాట. ఇది ఇప్పటి బహుగుణనాన ఎంబెరుమాన్ పక్కలిలే నిర్దిశయ భక్తిమంగళాయ్. అలాగ పెరుమాళ్ల విషయంలో భక్తిమంతులైపోయి సంశ్లేషైక విశ్లేషైక సుఖదకరాయ్. ఇక మంచి మాటలు ఉన్నాయి. సంశ్లేషము విశ్లేషము అని 2 పదాలు ఉన్నాయి. సంశ్లేషం అంటే కూడి ఉండుట, విశ్లేషం అంటే ఎడబాసి ఉండుట. సీతామాత చెప్తుందన్నమాట రామచంద్రుడితోటి, తత్ సంశ్లేషైక సుఖిత్వం తద్ విశ్లేషైక దుఃఖిత్వం. రామచంద్ర, నిన్ను కూడి ఉండడమే సుఖము. నిన్న లక్ష్మణ స్వామికి చెప్పుకున్నవే నచ సీత త్వయాహీన అని చెప్పాడు అని. నేను గాని వదిన గాని నీవు లేకపోతే బ్రతికి ఉండము అని. అది సంశ్లేష సుఖము. విశ్లేష దూరమయ్యామా, మా ప్రాణాలతో మేము ఉండము అని అన్నట్లుగా. అవన ఎల్లదు అరియాద పడియాయి, ఆయన తప్ప రెండవ ప్రపంచము తెలియకుండా. భగవంతుడు తప్ప ఇంకా రెండవ ప్రపంచం లేదు. భగవద్ అనుభవ సుఖం మెక్కపోదు. భగవద్ అనుభవంలోనే అందులో మునిగిపోయి ఇతర పదార్థంగళం ఎల్లాం తమ్మైపోలే ఎంబరుమానైపెత్తు సుఖిక్కరనవాగవం. ఇది బాగుంటుంది. వాళ్ళు మునిగిపోవడం బానే ఉంది. వాళ్ళు మిగిలిన ప్రపంచంలో ఎవరినైనా చూస్తే ఇక్కడ ఒక మాట అంటారు చూడండి, విశ్లేషం ఒన్నరు వగయ్యుండన్ను మర్యాదే లోకయాత్రయోడక్క మరందు విశ్లేష విషయం మెక్కాల్ సంశ్లేషరష్టముండన్నం మర్యాదే ఇతర పదార్థంగళం ఎల్లాం తమ్మైపోలే పరిమాణై పిరందు నోపడగరనకొండు. వాళ్ళు కలిసి ఉన్నప్పుడేమో ఇంకా కలిసి ఉండడం తప్ప రెండవది ఉండదు ప్రపంచంలో అన్నట్టుగా ఉంటుందట మనసు. విడిపోయి ఉంటే విడిపోవడం తప్ప ఇంకా జీవితానికి ఇంకేమీ లేదా అన్నట్లుగా, ఏది అనుభవిస్తే అదే జీవితం అన్నంతగా అందులో మునిగిపోతారు. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు ఉన్నారు, ఆ పెరమాళ్ళు దూరం అయిపోయారు, శరీరం అంతా తెల్లగా అయిపోయింది. విరహ వ్యసనము వల్ల శరీరం అంతా తెల్ల. భయం వేసిన విరహ కాతురులైన
శరీరము పెదవులు అన్ని తెల్లబడిపోతాయి. పావును చూసాం అనుకోండి ఇలా అయిపోతాం, ఒక్కసారి రక్తం పాలిపోయినట్టుగా మొహం అంతా అయిపోతుంది. ఈ తెల్లబడడం అనేది నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి భగవంతుడి విరహం వల్ల వస్తే అక్కడ కొన్ని కొంగలు కనపడితే అంటారట, నీయం తిరుమాలాల్ నెంగళ్ కోట్పట్టాయే ఇత్యాదియాలే. అయ్యో కొంగ కొంగ, నువ్వు కూడా మా స్వామికి దూరం అయిపోయావా, అందువల్లేనా ఇంత తెల్లబడిపోయావు అని అడుగుతారు. కొంగలు సహజంగా అవి తెల్లగా ఉంటాయి. ఆ తెల్లగా ఉన్న వాటిని ఈయనకి పెరుమాళ్ళు దూరం అయితే తెల్లదనం ఎలా వచ్చిందో కొంగలకి పెరుమాళ్ళు దూరం అవడం వల్ల తెల్లదనం వచ్చింది అని, అలాగా అంటే తామేద అనుభవిస్తున్నారో అదే ప్రపంచము అనేంత తీవ్ర మగ్న స్థితి ఆళ్వార్ల యొక్క అనుభవంలో మనకి ఇత్యాదియాలే. యావత్ దుఃఖం ఆగత్తాను నోపడా నిర్పణం. ప్రపంచాన్ని అంతటిని చూసి కూడా వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారట. అయ్యో పాపం పెరుమాళ్ళకు దూరమై వీళ్ళు ఎలా అయిపోయారో, వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారో, వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారో అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇవత్తుకు ప్రియా అప్రియంగా ఒరుక్కాలం ముడియాదే పర్యాయేణ ఉండాయిరుక్కయ్యాలే. ఇంకా వీటన్నిటికీ కూడా సుఖాలు దుఃఖాలు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలాగ వస్తూ ఇవరకు చింతయంతిప్పటి నిత్యమాయ్ చల్లు అయ్యాలే. చింతయంతి అని ఒక పేరు తీసుకొచ్చారండి మనకి భాగవత వ్యాఖ్యానాల్లో. ఒక భక్తురాలు పేరు, ఒక గోపిక అన్నమాట. ఆవిడ పేరు మనకి తెలియదు. ఆవిడ శ్రీకృష్ణుడు వేణుగానం వినపడేటప్పటికి అందరూ పరుగులు పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈవిడ కూడా గబగబగబా తలుపు దాకా వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ అత్తగారు టక్కు మన బయట నుంచి తలుపేసేసింది. ఆ తలుపు దగ్గర ఆవిడ పడిపోయింది అనమాట. ఆవిడ పడిపోయి అయ్యో రాలేకపోతున్నానే నీ దగ్గరికి అని భావించడం వల్ల ఏమో దుఃఖానుభవం అంతా పోయింది. ఆయన్నే సతతం భావించడం వల్లేమో పుణ్యానుభవం అంతా పోయింది. ఇలా పుణ్యము పాపము రెండు సంకెళ్ళలు ఆవిడికి పోవడం వల్ల ఆవిడ వెంటనే పరమాత్మలో లీనం అయిపోయింది. అలా చింతిస్తూ లీనమైంది కాబట్టి ఆవిడకి చింతయంతి అని పేరు వచ్చిందండి. ఆవిడ అసలు పేరు మనకు తెలియదు. ఆవిడ పేరు చింతయంతి అని అదే పేరు. నమ్మాళ్ళవార్ల పేరేమిటి? దీర్ఘ చింతయంతి. చింతించింది, మోక్షం వచ్చేసింది. ఈ చింతయంతి నమ్మాళ్ళవారు దీర్ఘకాలం జీవించి ఉన్న 32 సంవత్సరాల కాలము కూడా పెరుమాళ్ళని చింతిస్తూనే ఉండడం వల్ల నమ్మాళ్ళవార్లకి దీర్ఘ చింతయంతి అనే పేరుని మొదలిగళ్ళంటే పూర్వాచార్యులందరూ కూడా అరుళిచ్చేవదు అనుగ్రహించారు. ஆனால் சேதனர்க்கு స్తన్యపానాదిగళే ధారక పోషక భోగ్యంగళాయ్ చెల్లానిర్క. లోకంలో ఎవరికైనా సరే భోగాలు అంటే స్త్రీ పురుష భోగాలు, లేదు తినేటువంటి, లేదు తాగేటువంటివి, ఇవన్నీ లోకంలో అందరికీ ధారక పోషక భోగ్యాలైతే ఇవరై ఈ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి భగవద్ గుణనైక ధారకరన్న కూడుమో ఎన్నెల్. అన్నీ భగవంతుడే. ధారకము భగవంతుడే, పోషకము భగవంతుడే, భోగ్యము భగవంతుడే. అంటారు ఏమిటండి అంటే ఇలా ఎక్కడైనా ఉంటారండి. తిరు అయోధ్యయిலும் కోసల జన పదత్తేலும் உள்ள ஸ்தாவர ஜங்கமங்களை இடைய ராமகுணைக தாரகங்களாயிருக்கும்படியே అనుసంధిత్తు ఇదివం కూడుమెన్నం కొల్వదు. అయోధ్యలో గాని కోసల దేశంలో గాని ఉండేటువంటి స్థావర జంగమాలన్నీ కూడా మనుషులు రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోతే దుఃఖపడ్డం ఒక్కటే కాదండి, మనుషుల వల్ల దుఃఖపడ్డమే కాదండి. అపి వృక్షా పరిమ్లానా పరిశుష్క పలాసాని. చెట్లన్నీ కూడా వాడిపోయి, పళ్ళన్నీ కూడా వాడిపోయి, ఆకులన్నీ రాలిపోయేట రాముడు ముందుకు వెళ్ళిపోయేటప్పటికి. చెరువులన్నీ సలసలసల మరిగిపోయి ఆవిరి అయిపోయాయట. మమత్వస్వ నివృత్తస్య న ప్రావర్తంత వర్త్మని ఉష్ణమశ్రు విముచ్యంత. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట.
వేడి కన్నీటిని రాలుస్తున్నాయా అన్నట్లుగా చెట్ల నుంచి రాలే ఆకులు వేడి కన్నీళ్లు పడుతున్నాయా అన్నట్లుగా అయ్యేటండి. ఎప్పుడు రామచంద్ర స్వామి తనని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు. వ్యసనజన్ కబళాన్నాగా గావో వత్సాన్నపాయన్. ఈ ఏనుగులేవి కూడా కబళాన్ని పెడితే స్వీకరించట్లేదు కండి. రామచంద్ర స్వామి దూరం అయిపోయాడన్న బెంగలో ఏనుగులు కూడా ఏ ఆహారాన్ని స్వీకరించలేదుట. గావో వత్సాన్నపాయన్. దూడలు వెళ్ళి పాలు తాగుదామని వెళ్ళేటప్పటికి తన్నేసి అటువైపు తిరిగి ఏడ్చేస్తున్నాయట ఆవులన్నీ కూడా. ఎందుకని? రామచంద్ర స్వామి వెళ్ళిపోయాడు అని. పక్షిణోపి ప్రయాచంతే. పక్షులు అప్పటిదాకా కిలకిల కిలకిల రవాలు చేసేవి ఏమో ఉన్నాయా లేవా అన్నట్లుగా అలా ముడుచుకుపోయి ఉన్నాయట. అల మధ్యహి భుంక్తేన పరమార్థైకలంచన యథా పశ్యామ నిర్యాంతం రామం. వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి రామచంద్రుణ్ణి చూసేటప్పటికి ప్రకృతి కూడా విలవిలలాడిపోయింది. చెట్లు విలవిల్లాడాయి, ఆకులు విలవిల్లాడాయి, పక్షులు విలవిల్లాడాయి, నదులు విలవిల్లాడాయి, చెరువులు విలవిల్లాడాయి, నీరు ఆవిరైపోయింది కన్నీటిని రాల్చినట్లుగా. అంత ప్రకృతికే అలా అనిపిస్తే నమ్మాళ్వార్లైనటువంటి చేతనర్కు స్తన్యపానాదిగళాలే. పిల్లలకి అన్నము ఇవన్నీ మనుషులందరికీ కూడా అన్నము, ధారకము, పోషకము, భోగ్యము ఇవన్నీ పరమాత్మ ఆయనే అని నమ్ముకున్న నమ్మాళ్వార్లకి ఆయనే ధారకం అయ్యారు, ఆయనే పోషకం అయ్యారు, ఆయనే భోగ్యం అయ్యారు. దీనికి ఎప్పుడు మనకు ఒక పాదం గుర్తొస్తూ ఉంటుందండి. ఉన్నం సోర్ పరుగునీర్ తిన్ను వెత్తలయ్యం ఎల్లాం కన్నన్. తినే అన్నం గాని, వేసుకునేటువంటి తాంబూలం గాని, భోగ్యం గాని అన్నీ నాకు కృష్ణుడు తప్ప రెండవది లేదు 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 అని నమ్మాళ్వార్లు తదేక శేషత్వం, తదేక భోగ్యత్వం, అనన్యార్హత్వం అనేటువంటి 3 లక్షణాలతోటి ఆయన కోసమని ఆ నమ్మాళ్వార్ల జీవితంలో మనం దర్శించడం అనేది వారి పాసుర పఠనం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. అందుకోసం మీరు ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని చదవాలి. ఎన్ని కారణాలు చెప్తున్నారు. ఈ శ్రీయప్పతులు ఈ ఇంట్రడక్టరీ చాప్టర్స్ అన్ని కూడా మనకి తిరువాయిమొழி యొక్క ఆళ్వార్ల యొక్క భక్తి ప్రపత్తులని, వైభవాన్ని అన్నిటినీ కూడా ఇదిగో ఇందువల్ల గొప్పది, ఇదిగో ఇందువల్ల గొప్పది, ఇదిగో ఇందువల్ల గొప్పది అని ఇన్ని కారణాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారన్నమాట. ఇప్పటి ఇవరెక్కు ఎంబెరుమానోడు సంశ్లేషమావదు. ఇలా ఉన్నాయనకి పరమాత్మతో కలిసి ఉండడం అంటే ఏమిటండి? ప్రత్యక్ష సమానాకార మానస జ్ఞాన సాక్షాత్కారం. ఆయన అలా భావించి ఎదురుకుండా ప్రత్యక్షం అయిపోయాటండి పెరుమాళ్ళు. సమానమైన భావన లేరు అక్కడ పెరుమాళ్ళు. ఈయన దృష్టిలో మనకి సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు చూడండి, ప్రేయసి ప్రియులు ఇద్దరు వచ్చినట్లుగా, దగ్గరికి తీసుకున్నట్లుగా, చూస్తే టక్కు మనం మాయమైపోయినట్లుగా అవన్నీ సినిమాల్లో చూస్తుంటామే. అది జీవితంలో నమ్మాళ్వార్లకి అలా పెరుమాళ్ళు వచ్చినట్లుగా, దగ్గరికి తీసుకున్నట్లుగా అలాంటివన్నీ అన్నమాట. ప్రత్యక్ష సమానాకారమైన జ్ఞాన సాక్షాత్కారం. ఇదంతా జ్ఞాన సాక్షాత్కారం. ఊహలో ఆయన వచ్చారు, దగ్గరికి తీసుకున్నారు పెరుమాళ్ళు. విశ్లేషమావదు. మరి దీన్ని సంశ్లేషం అంటారు. విశ్లేషం అంటే ఏంటండి? బాహ్య సంశ్లేషాపేక్షయం పెరామయ్యాలే. నిజమేమో స్వామి వచ్చారేమో అనుకుని నమ్మాళ్వారు 2 చేతులతోటి పెరుమాళ్ళని ఇలా పట్టుకున్నారట. చూస్తే అక్కడ శూన్యం తప్ప పెరామయ్యాలే పొందలేకపోవడం వల్ల మానస అనుభవత్తుకు వందకలకం. అలా మానస భావానికి వచ్చేటువంటి బాధ అదే విశ్లేషము అని అన్నారనమాట. అంటే సంశ్లేషము అంటే ఎదురుకుండా స్వామికి వచ్చి కనపడ్డట్టు, విశ్లేషము అంటే ఆ స్వామి నిజంగా దగ్గరికి తీసుకుందామంటే చేతికి అందకపోవడము. అలాగా భగవంతుడే ధారక పోషక భోగ్యాలుగా సర్వస్వంగా తాను అనుభవించినటువంటి ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి అత్యద్భుత దివ్య ప్రబంధం కాబట్టి మీరు దీనిని ఆనందంగా
పఠించవలసినటువంటి గ్రంథము అని శ్రీయపతులలో ఆళ్వార్ల యొక్క దీని యొక్క వైభవాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా మనకి చాలా చాలా విషయాలు ఇందులో ఏమున్నాయో చెప్తారు. వాటిని మనం రేపు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. దేవేశం పోలనాదం నతయిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం. తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரையற்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் ஒரு மாலாதரர் குருகை பிறார் அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இருக்கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடு அளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னுள் சேரந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய துர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தீநகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தெய்வஹத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம். வாழு திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் பாரியமன் மாறும் திருவாய் மழைப்பொருளை மாலத்தோர் நேரும்படி உரைக்கும் சீர். ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये. कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्य तनोभवं वेदान्ताचार्य शिष्यं उडयवर्यं मां भजे. श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवते श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये. ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண.